Здравствуйте, с вами Мария и канал Греческой кухни. Сегодня я для вас приготовила пасхальное печенье. Называется по-гречески пасхалина кулуракя. А что это печенье делает пасхальным? Пасхальное не потому, что в тесто добавляем пасхальные приправы. Они у нас так называются. Это будет мастиха. Мастиха это смола от дерева мастихи. Еще добавляю махлепи. Махлепи это ядро дикой, как сказать, черешни. Они берут, ломают это ядро, этот орешек маленький, и он очень ароматный. И обычно этим ароматным ядром, как называется, орешком, мы добавляем это в цуреки, вот всякие разные пасхальные изделия, и дает очень вкусный аромат. Вы это найдете, я уверена, есть, даже в России есть, потому что это покупаете там, где есть арабские, как сказать, приправы. Да? Что-то мне такое говорили. Итак, тесто, рецепт очень простой. В одну посуду взбиваем взбиваем масло, сливочное масло с сахаром. Хорошо взбиваем. Когда сахар немножко растает, и масса станет более белее, добавляю 2 яйца по одному. Потом добавляю эти приправы, которые я вам говорила. Махлепи, мастиха. И потом добавляю ванилин и щепотку соли. Потом это все размешаю и добавляю еще разрыхлитель и рюмку апельсинового сока. Можно, если хотите, можно и цедру добавить туда, но я не добавляла, честно говоря, потому что и так очень ароматное это тесто будет. Еще и апельсин будет, мне кажется, это слишком. Ну, если хотите, конечно же, можете добавить. Все мешаем вначале, потом добавляю муку. Да, все это приготовлю и добавляю муку. Муку добавляю в 2 этапа. Вначале я мешаю муку ложкой, скажем так, потом уже надо руками. Но не надо сильно месить. Не надо вообще месить, надо, чтобы мука впиталась в тесто, в масло. И как это впитается, мука оставляю на отдых полчаса. Полчаса оставляем, чтобы масло стало опять немножко, как сказать, гуще или жестче. И чтобы мука расслабилась. Это все вместе делают тесто, чтобы оно было более... чтобы могли мы легко потом делать разные узоры. После полчасового отдыха готовлю уже маленькие колобки, чтобы потом я могла сделать эти кулураки. Каждый колобок у меня по 50 грамм. Для некоторых это много, для некоторых это мало. Но если будете по 50 грамм делать каждый колобок, у вас получится ровно 24 колобка. И потом уже, как хотите, можно сделать. Я уже вам показала один узор. Это называется как спираль буквой S, как-то так. Это классический, как сказать, классический узор. Сделала сперва первые 12, поставила на противень и смазываю сейчас яйцом и буду печь в духовке на 180 градусов или 16 минут, или 18. 16 минут, если хотите, чтобы оно было более мягче. 18-19 можно, если хотите, чтобы оно было более хрустящее. Пока у меня первая партия в духовке, я готовлю вторую партию. Это другой узор, тоже он классический пасхальный. Это называется лодочка, варкула. Это тоже один из пасхальных узоров. Потом еще есть и плетенка, но я не делала плетенку, я просто эти 2 сделала. Это просто
И теста это мало, честно говоря, потому что обычно, когда делаем, готовим много. 24 эти кулураки это очень мало на Пасху. Это сделала просто, как сказать, чтобы показать вам рецепт. Это у меня на сегодня. Приготовьте, это очень вкусно. Весь дом будет пахнуть этим ароматом махлепи и мастиха. А сейчас вы можете посмотреть это же самое видео на греческом языке. Антон очень просил, чтобы я сделала видео на греческом, так что, если хотите, оставайтесь, услышите меня, как я разговариваю на греческом. А то некоторые, знаете, иногда как-то не верят. Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια. Μία συνταγή πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη. Τι είναι αυτό που κάνει τα κουλουράκια πασχαλινά? Κατά τη γνώμη μου είναι τα μπαχαρικά. Μαχλέπι, μαστίχα κτλ. Η συνταγή λέει και κακουλέα, αλλά εγώ δεν βάζω, γιατί δεν μας πολύ αρέσει να πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα δείγμα. Είναι για 24 κουλουράκια. Το σχήμα θα το βρείτε εσείς ποιο θα λέτε να κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα απλά για σας, για να σας δείξω τη συνταγή, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα κάνω κάμποσα. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε χτυπώντας το βούτυρο, αγελαδινό βούτυρο, με τη ζάχαρη. Θα τη χτυπήσω καλά. Το βασικό είναι να λιώσει όσο γίνεται η ζάχαρη. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μίξερ, έτσι, αν βαριέστε να χτυπάτε με το χέρι. Εγώ στο χέρι το έκανα μια χαρά, λίγο έτσι άσπρισε το βούτυρο με τη ζάχαρη, με το χτύπημα. Τέλος πάντων, αφού λίγο έλειωσε η ζάχαρη, προσθέτω 2 αυγά ένα-ένα, έτσι, πρώτα το ένα αυγό, μετά το δεύτερο. Εν τω μεταξύ, αναδιαστήματα, με μια σπάτουλα καθαρίζω γύρω-γύρω την λεκάνη, γιατί μένουν στις άκρες και το βούτυρο μένει στις άκρες και δεν ενσωματώνεται καλά μέσα στο όλο μείγμα. Έβαλα τώρα και το δεύτερο αυγό και τώρα θα προσθέσω τα μπαχαρικά. Έχω βάλει μαχλέπι, έχω βάλει μαστίχα, δεν φαίνεται, η αλήθεια είναι πολύ άσπρο το πιατάκι. Έχω βάλει βανίλια και μία πρέζα αλάτι. Έτσι, όλα αυτά μαζί τα ρίχνω στο μείγμα. Προσθέτω τώρα το baking powder και το χυμό πορτοκάλι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα το έχω σε σφινάκι, αλλά η δοσολογία είναι ένα φιλτζάνι του καφέ. Έτσι, του ελληνικού καφέ, χυμό πορτοκάλι. Τα ανακατεύω όλα αυτά καλά και μετά θα προσθέσω το αλεύρι σε 2 δόσεις. Εσείς που θα ξεκινήσετε φτιάχνοντας τη συνταγή χτυπώντας με μίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη, τώρα που θα προσθέσετε το αλεύρι θα σταματήσετε, γιατί θα χαλάσει την υφή της ζύμης, έτσι. Θα το κάνετε με το χέρι, στην αρχή με μία σπάτουλα, απαλά, και μετά θα συνεχίσετε με το χέρι. Το αλεύρι θα το βάλετε σε 2 δόσεις, είναι μετρημένο, αλλά αν δείτε, εμένα μου περίσσεψε περίπου μία κουταλιά της σούπας. Όπως βλέπετε, η ζύμη έχει γίνει αρκετά μαλακιά, δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω αλεύρι, γιατί αν θα το μπουκώσουμε με αλεύρι θα είναι πολύ σφιχτή μετά η ζύμη. Καλό όμως θα είναι να το αφήσουμε να ξεκουραστεί περίπου μισή ώρα, για να σφίξει λίγο το βούτυρο, έτσι, να μαλακώσει κατά κάποιο τρόπο το αλεύρι για να είναι πιο εύπλαστο μετά, έτσι, όταν θα πλάσουμε τα κουλουράκια. Τώρα, εγώ αυτή τη ζύμη, επειδή μας αρέσουν να είναι λίγο μεγάλα τα κουλουράκια, τα ζύγισα με το κάθε μπαλάκι να είναι στα 50 γραμμάρια. Μου βγήκαν ακριβώς 24. Ένα μπαλάκι είχε 53 γραμμάρια, κάτι τέτοιο. Αν εσείς νομίζετε ότι είναι μεγάλα, μπορείτε να τα κάνετε πιο μικρά. Αυτά τώρα, ας πούμε, χοντρικά είναι στο μέγεθος ενός αυγού μέτριου. Έτσι. Τώρα, ο καθένας μας κάνει τα δικά του σχέδια. Εγώ κάνω τα κλασικά. Το ένα είναι το σπιράλ σαν σίγμα τελικό, έτσι, και το άλλο είναι αυτό που λέμε τα σμυρνέικα ή βαρκούλα. Αυτά. Τα έψισα σε 2 δόσεις. Τα μισά, τα 12 σε ένα ταψί, τα άλλα 12 στο άλλο ταψί. Θα χτυπήσω ένα αυγό ολόκληρο, τα λίφουμε ένα αυγό, δεν βάζω τίποτα από πάνω. Άλλοι βάζουν
ζαχαρίτσα, έτσι, που δεν λιώνει όταν ψήνεται, αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση της ζάχαρης. Μετά άλλοι βάζουν ίσως λίγο σουσάμι. Άμα θέλετε βάλτε, εγώ δεν βάζω τίποτα γιατί είναι αρκετά αρωματικά. Τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 16 λεπτά. Άμα θέλετε να βγάλετε μαλακά κουλουράκια, μαλακά όταν λέω δεν θα είναι σαν ψωμί, έτσι, απλά θα είναι λίγο πιο αφράτα. Άμα τα θέλετε λίγο πιο μπισκοτένια, αφήστε τα 18-19 λεπτά, έτσι, θα είναι πιο τραγανά. Η αλήθεια είναι, εμάς μας αρέσουν να είναι πιο τραγανά. Γι' αυτό και τα άφησα 18 λεπτά. Εδώ τώρα αποφασίστε μόνοι σας πόσα λεπτά θα τα αφήσετε να ψηθούν. Αυτή είναι η συνταγή, είναι πάρα πολύ εύκολο όπως βλέπετε, γίνεται γρήγορα, μόνο μισή ώρα θα χρειαστεί απλά να περιμένετε και τώρα αν τα βλέπετε ότι είναι λίγο μεγάλα, αυτά εσείς μπορείτε να τα κάνετε πιο μικρά, εσείς αποφασίζετε. Αυτή είναι η συνταγή, είναι πάρα πολύ νόστιμα, φτιάξτε τα, είναι πάρα πολύ αρωματικά, το σπίτι μύρισε με μαστίχα και μαχλέπι, είναι φανταστικά. Αυτά είναι για σήμερα, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας φιλώ, γεια!